Good evening, students. This session for first year biotechnology students. The title of the paper is Biomolecules Analytical Techniques, lecture number 7, unit 4. The topic name is Transmission Electron Microscope. In previous class, we discussed about the electron microscope. In this electron microscope, they are divided in two categories. First one is the transmission electron microscope and second one is the scanning electron microscope. In transmission electron microscope, the electron beam is transmitted through the object. Here, the electron microscope, transmission electron microscope gives information about the having topography. Here the topography means the surface features of an object. For example, if you take a structure like cell organelles, any cell organelle, the outer surface, if for example if you take bacteria having flagellas, or if you take a virus, they having spikes. So likewise, topography, the surface features of an object. Second one, morphology. Here the morphology means the shape and size of the particles. That means the shape of a cell organelle and the size of the particles. Morphological external features of the organelle. And composition. Here the composition means the elements and compounds that the object is composed. Composition having how much amount of the lipid content, how much amount of carbohydrate moiety, how much amount of proteins, how much amount of the cell organelles. That means the composition present in amino acid or proteins or carbohydrates or whatever the biomolecule present in their grams or may be used in the units in composition. Then crystallographic information, how much atoms are arranged in the object. So this is X-ray crystallography. Already we discussed about that topic in previous sessions. Crystallographic means the complete information. The atoms are arranged in the form of object, either helical model or anti-parallel structures likewise. So finally, the TEM means transmission electron microscope gives information about topography, morphology, composition, crystallographic information. Coming to the next slide of the introduction part. Here, electron microscope are scientific instrument that use a beam of highly energetic electrons to examine objects on a very fine scale. Electron microscope are scientific instrument. They are highly sophisticated and infrastructured instruments. So these electron microscopes are scientific instrument that use a beam of highly energetic electrons. ఇక్కడ మనకి ఎలక్ట్రానిక్ గన్ అనేటటువంటిది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. ఈ ఎలక్ట్రాన్ గన్ ఏం చేస్తుందంటే, హియర్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఏ బీమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ గన్ పాసెస్ త్రూ ఏ స్పెషల్లీ ప్రిపేర్డ్ ultra or thin selection of a specimen. This examination can yield information about the topography, morphology, composition and crystallography. So already these topography, morphology, composition, crystallography, these informations are discussed in the previous slide. So they are category in two types in electron microscope. First one is the transmission electron microscope, that is simply abbreviated as TEM. In this TEM explains allow one of the study of inner structure, that means the
internal composition present in that cell organelle, inner structures. Whereas scanning electron microscope SEM, it used to visualize the surface of the object, that means outer structures, inner structures, outer structure. TEM explains about two-dimensional model, SEM explains about three-dimensional models. So transmission electron microscope allows one of the study of the internal structures, internal objects, internal structure present on the object. So let us discuss the TEM. In this session we discuss about the TEM, transmission electron microscope. In scanning electron microscope, the resolution of the image is limited only up to the mark 10 to 20 nanometers. This will not be useful to view the internal features of an atom or the morphology of a sample size, say 0.2 nanometer. సో ఇక్కడ ఈ పాయింట్ మనకి ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుందంటే, నార్మల్గా 10 to 20 నానోమీటర్స్ అనేటటువంటిది, సో ఇక్కడ ద రెజల్యూషన్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ 10 to 20 నానోమీటర్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ సెమ్, స్కానింగ్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్. స్కానింగ్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ కంటే కూడా ఇంకా స్మాల్ సైజ్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేదాన్ని టెమ్ అని పిలుస్తాం. ఇఫ్ యూ సీ ద కంపారిజన్ బిట్వీన్ 10 to 20 ఈజ్ లెస్ దెన్ 0.2 నానోమీటర్. 10 to 20 అనేటటువంటిది 0.2 నానోమీటర్ కంటే కూడా తక్కువ. అంటే 10 to 20 నానోమీటర్స్ అనేటటువంటివి హై వర్షన్లో ఉంటే, అంతకంటే మైన్యూట్గా ఉండేటటువంటి 0.2 నానోమీటర్ని టెమ్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. దట్స్ వై ఇట్ కెన్ ఎగ్జామైన్ ద ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్స్. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్, మనకి 0.2 నానోమీటర్ అనేది తక్కువ సైజు, 10 to 20 అనేది ఎక్కువ సైజు. 0.2 నానోమీటర్ని మనకి ప్రొడ్యూస్ చేసే ఫెసిలిటీ టెమ్కు ఉంది. 10 to 20 నానోమీటర్ని ప్రొడ్యూస్ చేసేటటువంటి ఫెసిలిటీ సెమ్కు ఉంది. సో ఇక్కడ తక్కువ నానోమీటర్ గురించి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. ఆ తక్కువ నానోమీటర్ని యూజ్ చేసేదే టెమ్ అండి, ఎక్కువ నానోమీటర్ని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేదాన్ని సెమ్ అంటాం. ఇన్ దిస్ మైక్రోస్కోప్ ద ఇమేజ్ ఈజ్ అబ్టైన్డ్ బై ట్రాన్స్మిటింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ త్రూ ది స్పెసిమన్స్. సో ఇది స్పెసిమన్ మీదకి మనకి కనిపిస్తుంది. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్మిషన్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్. TEM is the direct counterpart of light microscope. ట్రాన్స్మిషన్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ అనేటటువంటిది డైరెక్ట్గా మనకి మైక్రోస్కోప్ మీదకి ఇక్కడ ఆ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ది శాంపుల్ ఏదైతే మనం తీసుకుంటున్నామో ఆ శాంపుల్ మీదకి టోటల్ ద ఫోకస్డ్ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ అనేటటువంటిది ఎలక్ట్రాన్ గన్ కింద మనకి ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ పాసెస్ ఆఫ్ హై వెలాసిటీ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ త్రూ స్పెసిమన్ థిన్ ఎనఫ్ టు ట్రాన్స్మిట్ 50% ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్. ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే హై వెలాసిటీ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటటువంటి స్పెసిమన్ మీదకి పంపిస్తుంది. ఇది 50% ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. ఈ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటటువంటివి దే కెన్ ప్రొడ్యూస్ 2-dimensional మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్, 2-dimensional మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో ఇది వర్కింగ్లో కనుక మనం చెక్ చేసుకుంటే, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ లైట్ సోర్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ గన్ అనేటటువంటిది ప్రొడ్యూస్ అవడానికి టంగ్స్టన్ ఫిలమెంట్ అనేటటువంటిది కావాలి. దే హ్యావింగ్ క్యాథోడ్ అండ్ యానోడ్స్తో కనెక్ట్ అయినటువంటి టంగ్స్టన్ ఫిలమెంట్ ఉంటుంది. ఈ టంగ్స్టన్ ఫిలమెంట్లో ఇట్ జనరేట్ ఏ బీమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దట్ ఈస్ దెన్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ది స్పెసిమన్ బై ది కండెన్సర్. సో ఇక్కడ టంగ్స్టన్ ఫిలమెంట్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది. దెన్ మ్యాగ్నెటిక్ లెన్సెస్ దే ఆర్ యూజ్డ్ టు ఫోకస్ ది బీమ్, the column containing lenses and specimen must be under high vacuum to obtain a clear image because electrons are directed by collisions with air molecules. ఇక్కడ ఫస్ట్ టంగ్స్టన్ ఫిలమెంట్ అనేటటువంటిది మనకి టంగ్స్టన్తో మేడ్ అయిన ఫిలమెంట్ ఉంటుంది. మ్యాగ్నెటిక్ లెన్సెస్ ఉంటాయి. దీంట్లో కూడా ప్రైమరీ లెన్స్, సెకండరీ లెన్సెస్ అనేటటువంటివి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ప్రొజెక్టార్ లెన్సెస్ ఉంటాయి. మ్యాగ్నెటిక్ లెన్సెస్ ది ఎన్లార్జ్డ్ విజిబుల్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ది స్పెసిమన్ ఆన్ ఏ ఫ్లోరోసెంట్ స్క్రీన్. మ్యాగ్నెటిక్ లెన్సెస్ ఉండడం వల్ల ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్న ఇంటర్నల్ పార్ట్స్ అనేటటువంటివి ఇమేజ్ ఏమవుతుందంటే ఇట్ షుడ్ బి ఎన్లార్జ్డ్ అవుతుంది.
photographic film, the screen can also be moved aside and the image captured on photographic film as a permanent record. సో ఇక్కడ లైవ్లో జరుగుతున్న మైటాటిక్ ఫేజెస్ కానివ్వండి, సెల్ సైకిల్స్ కానివ్వండి, లేదంటే ఫేజెస్ని మనం రికార్డ్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ కూడా ఈ టెమ్క్ అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ వర్కింగ్లో మనం ఏం చూస్తున్నామంటే టంగ్స్టన్ ఫిలమెంట్ ఉంటుంది, మ్యాగ్నెటిక్ లెన్సెస్ ఉంటాయి, స్పెసిమెన్ ఉంటుంది, అలాగే దే హ్యావింగ్ ద ఫోటోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్. సో కమింగ్ టు శాంపుల్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ది టెమ్, ఇక్కడ మనం శాంపుల్ ప్రిపరేషన్ అనేది ఎలా చేస్తాం? ఫస్ట్ దే హ్యావ్ ఏ ఫిక్సేషన్. ఇక్కడ మనకి ఫిక్సేషన్ అనేది, ఈ ఫిక్సేషన్ దేంతో చేస్తామంటే ఇట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ స్టెబిలైజింగ్ సెల్ స్ట్రక్చర్ ఫర్ ఫిక్సింగ్ కెమికల్స్. ఇక్కడ కొన్ని కెమికల్స్తో మనం యూజ్ చేస్తాం. అవి గ్లొట్రాల్డిహైడ్గా తీసుకోవచ్చు, లేదంటే ఆస్మియం టెట్రా ఆక్సైడ్ అనేటటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తాం. ఇది ఫస్ట్ ఫిక్సేషన్ అండి. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద రిన్సింగ్ అండ్ స్టెయినింగ్. అంటే రిన్సింగ్ చేయడం వల్ల హెవీ మెటల్ కాంపౌండ్స్ అనేటటువంటివి ఇక్కడ రిన్స్ చేసినప్పుడు స్టెయిన్ అవుతాయండి. సో హెవీ మెటల్ కాంపౌండ్స్. నెక్స్ట్ డీహైడ్రేషన్. ఈ డీహైడ్రేషన్లో ఏం చేస్తామంటే ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్ లైక్ ఎసిటోన్ కానీ ఇథనాల్తో కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే డీహైడ్రేషన్ చేసినప్పుడు ఆ స్పెసిమెన్లో ఏమైనా వాటర్ మాయిటీ ఆర్ వాటర్ కంటెంట్ అనేది ఏమైనా ఉంటే దట్ షుడ్ బి డీహైడ్రేటెడ్. వై? బికాస్ దే హ్యావింగ్ హై అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ బీమ్. అంటే ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటటువంటి ఫోకల్ బీమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటటువంటివి హై అమౌంట్లో పాస్ అవుతాయి. ఆ హై అమౌంట్లో పాస్ అయ్యేటప్పుడు ఆ స్పెసిమెన్లో ఏమైనా వాటర్ మాయిటీ ఉంటే దట్ షుడ్ బి డీహైడ్రేటెడ్, అది డీహైడ్రేట్ అవుతుంది. సో ఫైనల్ వాష్ ఇన్ అనదర్ ఏ పోలార్ సబ్స్టెన్స్ లైక్ ప్రొపియోలైన్ ఆక్సైడ్. ఈ ప్రొపియోలిన్ ఆక్సైడ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఫైనల్గా మనకి ఈ డీహైడ్రేటెడ్గా ఎసిటోన్ కానీ ఇథనాల్ కానీ ఇక్కడ యూజ్ చేసే ప్రొపిలిన్ ఆక్సైడ్ అనేటటువంటిది యూజ్ అవుతుంది. దెన్ ఆల్ట్రా సెక్షనింగ్ దగ్గరికి వస్తే ఈ ఆల్ట్రా సెక్షనింగ్లో మనకి ఏం చేస్తారంటే ద మైక్రోబ్స్ అనేవి థిక్గా ఉంటాయి. సో వీటిని కట్ చేసుకోవాలండి. ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏం చేస్తామంటే ఆల్ట్రా మైక్రోటోమ్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది. ఆల్ట్రా మైక్రోటోమ్. ఈ మైక్రోటోమ్స్ అనేటటువంటివి సెక్షన్స్ కటింగ్ కోసం యూజ్ చేస్తామండి, వీటిని సెక్షన్ కటింగ్స్. సో ఇక్కడ ఆల్ట్రా మైక్రోటోమ్ అనేటటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తాం. ఈ మైక్రోటోమ్ అనేటటువంటిది యూజ్ చేయడం వల్ల సో ఇక్కడ ఈ డివైజెస్లో మనకి ఏం చేస్తాయి అంటే అడ్వాన్స్డ్ డైమండ్ కానీ గ్లాస్ లైట్స్ కానీ తీసుకుని స్లైసెస్ కింద కట్ చేస్తాయి. సెక్షన్ కటింగ్. ఈ సెక్షన్ కటింగ్ చేయడం వల్ల మనకి హార్డ్నెస్ అనేటటువంటి తగ్గి ఇక్కడ థిన్గా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దట్స్ వై దే బికమ్ వెరీ క్లియర్ స్టెయినింగ్ పార్టికల్స్. స్టెయినింగ్లు కూడా మనకి క్లియర్గా కనిపిస్తాయి. ఎంబీడెడ్ రెజిన్స్ మెటీరియల్స్ అనేవి గ్రాడ్యువల్గా ఇన్ఫిల్టర్డ్ విత్ ద స్టిల్ unpolarized resin, a little piece of resin నెక్స్ట్ ఇన్ఫిల్టర్డ్ మెటీరియల్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద స్మాల్ హోల్డర్స్. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే రెజిన్స్ అనేటటువంటివి ఎంబీడ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాం. అలాగే ట్రిమ్మింగ్ ఆఫ్ రెజిన్ బ్లాక్ అండ్ ఆల్ట్రా థిన్ సెక్షనింగ్. ఇక్కడ సెక్షన్స్ కింద కూడా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. దాన్ని మనం షాడోయింగ్ అని కూడా పిలుస్తామండి. అంటే సెక్షన్ విత్ ఏ థిక్నెస్ ఆఫ్ 70 నానోమీటర్స్ ఆర్ కట్ విత్ స్పెషల్ నైవ్స్ ఆర్ క్లీవ్డ్ గ్లాస్. ద కటింగ్స్ ఈజ్ డన్ విత్ ఏ ఆల్ట్రా మైక్రోటోమ్. ఇక్కడ మైక్రోటోమ్ అనేది ఇట్ ఈజ్ an instrument, it cut the section cutting like biopsy process లో యూజ్ చేస్తామండి. సో ఇక్కడ థిన్ స్లైసెస్ కింద కట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఫ్రీ ఇచ్చింగ్. ఈ ఫ్రీ ఇచ్చింగ్లో ఏం చేస్తామంటే ఫ్రోజన్ -196 లిక్విడ్ నైట్రోజన్ దగ్గర వీటిని ఏం చేస్తామంటే ఎలిమినేటెడ్ ఇట్ ఈజ్ నాట్ నెససరీ అనుకుంటే కనుక ఆ పార్టికల్స్ని మనం ప్రిజర్వ్ చేసుకోవడానికి ఫ్రీజింగ్ లేదా మనం యూజ్ చేసేటటువంటి ఫ్రీజింగ్ ప్రాసెస్లో వీటిని యూజ్ చేస్తామండి. నెక్స్ట్ ఆర్టిఫికేట్స్ అంటే అవి ఏం చేస్తామంటే దే ఆర్ అపీరెన్స్ స్మూతింగ్ అండ్ ఇమేజ్ టు డిఫెక్ట్స్ విత్ ఆప్టికల్ సిస్టమ్. సో ఆప్టికల్ సిస్టంలో వీటిని గ్రిడ్స్ కింద మనం యూజ్ చేయడానికి ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ అనేటటువంటిది యూజ్ అవుతుంది. సో ఇలా మనకి ప్రిపరేషన్ దగ్గరికి వస్తే శాంపిల్ ప్రిపరేషన్లో ఏం కనిపిస్తాయంటే ఫిక్సేషన్ అనేటటువంటిది మనం చూస్తాం, డీహైడ్రేషన్ అనేటటువంటిది కనిపిస్తుంది, స్టెయినింగ్ అనేటటువంటిది కనిపిస్తుంది, షాడోయింగ్, అలాగే ఫ్రీజింగ్ అండ్ ఆర్టిఫెక్ట్స్. సో ఈ ఆర్టిఫికేట్స్
ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే మనకి ఆర్టిఫాక్ట్స్ ది కంటైనింగ్ ఆప్టికల్ సిస్టమ్స్ అనేటటువంటివి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. సో ఇది ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ కింద మనకి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. కమింగ్ టు ద అప్లికేషన్ దగ్గరికి వస్తే ద మెయిన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్మిషన్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ ఇట్ ప్రొవైడ్ హై మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఆన్ ది ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఏ శాంపుల్. నెక్స్ట్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ శాంపుల్లో ఉండే ఇమేజ్ని హై మ్యాగ్నిఫికేషన్లో మనకు చూపించడానికి యూజ్ చేసేదాన్ని టెమ్ అని పిలుస్తాం. నెక్స్ట్ ఇంకా మనకి ఇక్కడ ఈ శాంపుల్ అనేటటువంటిది న్యూ పాసిబిలిటీస్ ఫర్ వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కెన్ బి గ్యాదర్డ్ ఫ్రమ్ ఇట్. సో ఇక్కడ కొన్ని ఇంటర్నల్ ఇమేజెస్ అనేటటువంటి శాంపుల్ నుంచి మనం ప్రిడిక్ట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ టెమ్ ఆపరేటర్ కెన్ ఇన్వెస్టిగేట్ ద క్రిస్టలిన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది an object, see the stress or internal features of a sample, or even view contamination within a sample through the use of diffraction patterns, టు నేమ్ జస్ట్ ఎ ఫ్యూ కైండ్స్ ఆఫ్ స్టడీస్. సో ఇక్కడ మనకి టెమ్లో ఏం చేస్తామంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫ్ క్రిస్టలిన్ స్టడీస్లో యూజ్ అవుతుంది. డయాగ్నోస్టిక్ అప్లికేషన్ దగ్గరికి వస్తే యాజ్ ఎ రూల్ ద ప్యాథాలజిస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ షుడ్ కమ్ టు ద ప్రిజంప్టివ్ డయాగ్నోసిస్ ఫ్రమ్ క్లినికల్ హిస్టరీ అండ్ లైట్ మైక్రోస్కోప్ ఫైండింగ్స్ బిఫోర్ పెర్ఫార్మింగ్ ది ఆల్ట్రాస్ట్రక్చరల్ స్టడీస్. ఆల్ట్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఇక్కడ మెయిన్గా ఆల్ట్రాస్ట్రక్చర్ అంటే కంప్లీట్ మనకి ఇంటర్నల్ పార్ట్స్ అన్నిటి గురించి కూడా మనం ఇక్కడ ఎగ్జామైన్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో ఈ 2 డైమెన్షనల్ స్ట్రక్చర్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవడానికి, ఆల్ట్రా స్ట్రక్చర్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవడానికి ట్రాన్స్మిషన్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్, స్టే స్ట్రాంగ్. Thank you, students. So it was developed by the eminent scientist is the Rusk, so developer of the transmission electron microscope. But the commercial electron microscope was produced Siemens in 1939. సైమన్స్ మీ మెటీరియల్లో కూడా సైమన్స్ అని ఉంటుంది. సో కమర్షియల్గా ప్రూవ్ చేసింది మాత్రం సైమన్స్ అండి. బట్ డెవలప్ చేసిన క్రెడిట్ ఎవరికి వచ్చిందంటే ఇట్ గోస్ టు ది నాల్ అండ్ రస్కా అనే సైంటిస్టు ఈ టెమ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్.